салому дуруди бепоён бинандагону ҳаводорони телевизиони варзиш. Инак боз меҳмони хонадони ҳар яки шумост барномаи як пиёла ҷой. Меҳмони имрӯза барномаи мо мебошанд Бону Моҳру Ҳалимова ки ба намуди варзиши теквандо пайвастанд. Салом алейкум Моҳру, хуш омадед ба барномаи мо. Ассалом, ташаккури зиёд барои таклиф намуданатон ба барнома. Ташаккур. Ба шумо низ ташаккур ки даъвати моро пазируфтеду имрӯз меҳмони барномаи мо шудед. Дуруст. Моҳру, мо аллакай дар бораи фаъолияти варзишии шумо хонда баромадем, дидем ки муваффақиятҳо ҳам доред, таҷрибаи калон ҳам доред ва ман мехостам шурӯи барномаи мо сар шавад аз фаъолияти аввали шумо дар ҳаёти варзишӣ. ҳаёти варзиши профессионали ман аз 15-солагии ман сар шуда буд ки дар вақти ман ба мағозаи варзишӣ рафтам, дар он ҷо устоде ки маро дар тӯли 15 сол дарс медиҳанд ҳозир, ба он кас вохӯрдам ва он кас ногаҳон дидан қадди баланди маро дидану гуфтанд ки намехоҳед ки бо намуди таеквондо машғул шавед, намуди олимпия аст. Ман гуфтам ки хай ман бояд бо модарам суҳбат кунам, ҳар чизе ки модарам гуфтанд ҳамон мешавад. Ва бо модарам омадаму нақл кардам ки ҳамин хел нафар ба назди ман омаду гуфт ки намехоҳед ки тамрин кунем. Ба модарам гуфтам ки хориҷӣ будан он кас, кӯриёгӣ будан. Модарам гуфтанд хай биё якбор равему ба он кас вохӯрем. Занг задем, рафтем вохӯрдем. Намедонам барои чӣ то он вақте ки модари ман устодро надида буданд, намехостанд ки ман тамрин кунам. Баъд аз оне ки устодро диданд, ҳамхел фикрашон дар як сония алиш шуду, рав тамрин кун. Агар дар вақти 13-солагия ман тамрин мекардам, модарам мегуфтанд ки ана ту агар ин кори хонаро накунӣ, намеравӣ ба тамрин. Ман бо саросимагӣ тез мекардам ки тамрин равам. баъд аз оне ки бо устод гав заданд, мегуфтанд ки не накун, рав, ман худам мекунам. Мегуфтану ҳама вақт равон мекарданд. Ягон бор намегуфтанд ки не, ту ба тамрин нарав. Намедонам устод чӣ суханҳо гуфтанд ки фикру ақидаи модари манро алиш карданд. Хуб, маълумотҳо ё ин ки ба фикри ман ки ҳар он сухане ки устоди шумо ба модари шумо гуфт, талаботи модари шуморо қонеъ намуд ва розӣ шуданд. Шумо фаҳмонда натонистед? Бале. Он чизе ки устод гуфтанд ман нашунавидам, аммо фикри модари ман дар як сония алиш шуд. Шумо бояд ширкат мекардед. Намондан гӯш кардан. хуб, шумо гуфтед ки ба риштаи теквандо шуморо даъват карданд ки шумо бояд пайвандед. Пеш аз он ба кадом намуди варзиш машғул будед? Пеш аз он ман 2 сол карате машқ кардаги будам, тамрин карда будам. 2 сол бо карате тамрин карда будам. он модари маро қонеъ намегардонд, намедонам чаро. Дар вақти тамрини каратем дар як ҳафта 3 маротиба тамрин мекардем, лекин модари ман ба ҳамон рӯзӣ набуданд ки ман меравам онҷо. Баъд аз оне ки таеквондоро сар кардам, дар як рӯз 3 маротиба, дар як ҳафта 5 рӯз тамрин мекардем. Аммо модари ман ягон бор намегуфтанд ки не, ту нарав ба тамрин. ҳамеша равон мекарданд. Баъд аз оне ки ба теквондо пайвастед? Бале. хуб, аз 15-солагиятон шурӯъ шуд. Бале. то ин ҷониб шумо машғул будед? хуб, ман мехоҳам ин лаҳза донам оид ҳамун лаҳзаҳои аввале ки шумо ба теквондо пайвастеду шурӯъ ба омӯзиши усулу умуман ба омӯзиши ҳамин намуди варзиш пайвастед. Чӣ гуна ҳолатҳоро паси сар кардед? Чӣ мушкилиҳо буданд? дар аввал бисёр мушкил буд. Аз чӣ сабаб? Аз сабабе ки ман тамрин карда будам, лекин ҳолати физикии ман хуб набуд. Ман тамрин мекардам, аммо мушакҳоям суст буд. То кадом дараҷа буд ки ман давиданро наметонистам. Намедонам чаро. Аз сабабе ки қадам баланд буд. Одами қадбаланд мушакҳош дер бақувват мешаванд. аз ҳамин сабаб мушак гирифтан ба ман қиин буд, хеле душвор буд. аммо машқ мекардам, мехостам ки тезтар ёд гирам, тезтар ба мусобиқаҳо баромад кунам. устод вақте ки ман тамринро сар кардам, устод ба ман гуфтанд ки барое ки як варзишгар тайёр шавад, барои дар арсаи байналмилалӣ як варзишгар тайёр шавад, бояд 4 сол тамрини ҷиддӣ кунӣ. ман ҳам устода нигоҳ кардам ва гуфтам ки чӣ тавр ман 4 сол тамрин мекунам? ҳоло ки 15 сол шудааст ман дар ин намуди таеквондо ҳастам. вақтам зуд гузашт, шавқовар гузашт. ин аллакай баъд аз 15 соли машғул буданатон?
باز گفتن 4 سال. نه در وقتی سر کردن، وقتی تمرین رو سر کردم، پیش از سر کردن این ماهای اولی تمرین استاد بسیار تربیت میکردن ما رو، بسیار با ما صحبت میکردن، میگفتن که برای نمودی تایکواندو که نمودی المپی است قین دست میگفتن در عرصه بین المللی مدال آوردن با تاجیکستان خیلی قین میشد، خیلی دشوار میشد، ولی اگر که شما مهنت کی کنیتون همه وقت صاحب مدال ها میشوید، صاحب جایهای نمایان میشوید، موفق میشوید. در لحظه آموزش از همه ضربه سخت‌ترینی که خوردید کی بود؟ در وقت تمرین این حالا مسابقه؟ در وقت تمرین از استادم خوردم. از استادم. با چی سبب شد؟ من چیزی که من گفتم در یک روز 3 مرتبه مشق تمرین میکردیم. استادم بعد سحر تمرین سحر پگاهی روزیمون از ساعت 6 سحر سر میشد. ما صنف 11 بودم به فکرم، اگر خطا نکنم صنف 11 بودم. اولی تمرین کنیم بود. استاد گفتن که مشق پگاهی روزی را حتما است که همه شما بیایتان. من 2 بار به فکرم نرفتم با مشق پگاهی روزی، به خواب در خواب موندم و استاد گفتن که اگر تو یک مرتبه دیگه با مشق پگاهی روزی نآیی بدون که تو با چوب کلتک میخوری. من خواب جزا میگیری. خواب گفتم و هم خیال شد که باز در خواب ماندم و 10 تا چوب خوردم. 10 تا چوب خوردم. در پایتون؟ بله در پا خوردم. بعد از اون که من اون 10 تا چوب رو خوردم، من یگام بار در خواب نموندم. شروع اشتراک شما در مسابقه ها از کدام شروع شد؟ شما اول در مسابقه های داخلی جمهوری اشتراک کردید؟ بله. از سببی که من تمرین رو دیر سر کردم، برای نمود تایکواندو در 15 سالگی تمرین رو سر کردن این خیلی دیر است. از سببی که من دیر سر کردم، من یک مسابقه بین جوانان برآمد کردم. اون مسابقه ما در شهر بختر برگزار شده بود. در آنجا مسابقه جمهوری بود. در آنجا برآمد کردم، سزاوار جای یکم گشتم. این اولین مسابقه من بود. بله اولین مسابقه من بود. خیلی نغز برآمد هم کردم، خیلی خرسند آمدم. اولین مسابقه هم بود، با جای یکم آمدم. با مادرم بیان میکردم، نشون میدادم که جای یکم گرفتم. خیلی از همه مسابقه ها هم به قدر تر بود، چون اکنون من همون احساسات داخلی که در شما جوش میزد همون لحظه همون را دانستن میخواهم. چون اولین مسابقه همزمان در یکم مسابقه جای اول را گرفتن این خود یک افتخار کلان است. شما اشک ریخته بودید؟ نه، تا درجه اشک نبود ولی خیلی خرسندم. خرسندی خود رو اظهار کردن نمیتونستم با کسی، ولی وقتی با پیش مادرم اومدم من رو نقل کردم، همون عکسایی که از جای مدال گرفته بودم اونو ویا رو نشان دادم، ویدیوها رو نشان میدادم. مادرم فقط گوش میکردند و میموندن که من همون احساسات خود رو برایشان نقل کنم. اگر با ساعت ها گپ میزدید شما رو گوش میکردن؟ بله. این اولین مسابقه اتون بود. شما در عموم گفته میتوانید که بعد از آن چگونه ادامه یافت؟ در کدام مسابقه ها شرکت ورزیدید؟ بعد از آن مسابقه بعد از آن که مسابقه جوانان یک مرتبه برآمد کردم، در مسابقه کلان سالان برآمد کردم در شهر خوجند. الکی که جای یکم که گرفته بودم گفتم که وقتی که از خوجند روم در شهر خوجند البته سزاوار جای یکم میشم. الکی باوری در خود زیاد شد. اما متاسفانه وقتی که رفتم باختم. نمیدونم برای چی باختم و با گریه آمدم از اونجا. خیلی زیق بودم. این در مدت 1 سال تمرین من بود و استادم گفتن که تو زیق نشو، این در مدت 1 سالی که تو تمرین کردی و تو باختی نباید که زیق شوی، ولی آنقدر مهنت نکرده ای که سزاوار جای یکم شوی. وقتی که باختم از میدان اومدم لباسهایم رو ازباز کردم. بعد نفرانی که با ما تمرین میکردن از ما بزرگتر بودن، اکاها بودن.
آنها با شوخی بسیار غم دادن میگفتند که نخو بر تو غلبه کنن، قدی وای پست بود، تو چطور میتونستی که با اینقدر دختر قد پست مغلوب شوی؟ خیلی میگفتن از علم هم بعد آبی دیدم ریخت و خیلی بسیار آنها با شما شوخی کردند لیکن شما در حالتی حساس بودید، اشک ریختید. بله. شما احساس نکردید سبب در چی بود؟ آن وقت تمرینتون کم بود؟ نه تمرین من هیچ وقت کم نبود. تمرین من همیشه من با شما گفتم که در یک روز 3 مرتبه ما 2 ساعتی تمرین میکردیم. این خیلی زیاد است برای ما. کافی بود. بله کافی بود. ما تمرین میکردیم، اما وقتی که از جوانان با کلانسالان گذشتم، کلانسالان که قوت دیگر داشتند و قوت‌تر بودن از نوجوان‌ها دیده، همین بسیار همین سبب شد که شما باختید. همین سبب اساسی بود که من باختم. خب سببی انیقش معین شد. این یکمین گزارش شما با محاربه با کلانسالان بود. این لحظه میخوام سخن کنیم اوید با همون مسابقه شما در سال 2022 مسابقه چمپیونات آسیا. شما در یک مصاحبه گفته بودید که آنجا باختید، رقیب یکم غالب آمدید، رقیب دوم الکی باختید و جای سوم رو گرفتید. گفتید که وقت برای تمرین کردن نبود. چرا وقت نبود؟ و وقتی که محاربه یکمی خود رو کردید، با چقدر پس از آن محاربه دوم رو شروع کردید؟ وقتی روز آخرین مسابقه من برآمد داشتم، در وقتی روز آخرین مسابقه شد، بسیارتر از طرف تشکیل کنندگان نافهمی ها بسیار راه میدهند و من رقابت اولم رو با حریفم از قطر انجام دادم. اون رقابت من رقم 310 بود. رقابت 310 بود. من بریدم، غالب آمدم، در آمدم و از همون چیزهایی که ما میپوشیم، شلم و پروتکتور، همینا رو کشیدم و من رو از سر پوشاندن و باز در آوردن که من باز رقابت کنم. من وقتی نداشتم که یک نفس گیرم، حتی 5 دقیقه بله، حتی 5 دقیقه وقت نداشتم که یک نفس کشیم رو راست کنم و باز با میدان برم. بله. آیا امکان نبود یا شما یا مربی شما نمیتونستم؟ نه اون که در اونجا از روی رقم ها که معین بود، من باید برآمد میکردم. پس از یک محاربه باز باید برآمد میکردم. رقیب من از اردن چند رقم پیش برآمد کرده بود. وقت برای تمرین و یک نفس باز کردن داشت. خیلی داشت، بسیار داشت وقت. فهم شد. هر کسی که نباشد راهگو میزند، پریشان میشود و همین سبب شده شما جای سوم رو گرفتید. خب در عموم در فعالیت ورزشی شما نظر چقدر گویم موازنت بین برد و باخت شما چگونه است؟ باخت بسیار است یا اینکه بردتون زیاد است؟ نمیدونم. در مسابقه های که در مسابقه های میده، در مسابقه های خورد باخت دارم. سبب همان مسابقه ها رو باز نگاه میکنم. در مسابقه های کلان برد میشود. امان گونه محاربه که آنجا انجام میده 50% باخت باشد، 50% دیگه برد. از همه لحظه خاطرماندترین یک لحظه که همین با شما از ورزش سوال دهند، محض همون لحظه به خاطرتان میآید؟ بسیار لحظه ها هستند، اما مسابقه که در آن سن و سال نمیدانستم و الکی که کلان شدم و میدانم، میفهمم این بازی های آسیا بود. سال 2014 در کره جنوبی، شهر اینچون بود که من صاحب مدال شدم و استادانم خیلی خورسندی میکردن. من نمیفهمیدم که بازی های آسیا تا کدام درجه بازی های کلان و مسابقه های مهم هستند. نمیدانستم، در آن وقت نمیفهمیدم و پس از چند سال که گذشت، آن خورسندی که در آنجا استادان من میکردن
من نفهمیدم که برای چی خورسندی میکردین و برای چی اینقدر شادی بود. شما پشیمانی میکنید که چرا لذت نبردم همون لحظه؟ نه، پشیمانی نمیکنم. برای چی؟ برای اونکه در آن لحظه لذت نبردم، ولی در دیگر مسابقه هم لذت بردم و میدونستم که کدام مسابقه های کلان را در کدام مسابقه های مهم جا گرفته هستم. بهترین. به هر حال لذتی همان شادی غالب آمدهتان را شما در خود احساس کردید. بله. این بهترین حس است. گفته گذاشتیم اوید با اشتراک شما در مسابقه ها. میگذاریم این لحظه به قسمی حیاتی بیرون از ورزشی شما. شما اویله دار هستید. بله. صاحبی فرزند. بله. شما پیش از این در خانه چگونه دخترک بودید؟ دختری چالاک و گپدارا و بعد از اون حاضر در اویله چگونه هستید؟ دختری گپدارا بودم، ولی که چالاکیم رو گفته نمیتوانم. چرا؟ برای اون که در خانه وقتی که من از سال 2014 گویم در کوریا بودم. در کوریا که بودم تا سال 2014 و برای من همه چیز رو مادرم میکردن. اگر اوقات میکردن برای تمام اویله اوقات میکردن، اون اوقات روغنین باشد یا که اون اوقات کمتر تیز باشد، مادرم برای من الهیده اوقات میکردن که این نمیخورد این اوقات رو. طبیعی نازک داشتید؟ طبیعی نازک داشتم، خیلی طبیعی نازک داشتم و مادرم همه همین رو میدونستند و الهیده تیار میکردن، میموندن که از تمرین بیام خورم و باز دم گیرم استراحت کنم. یعنی شما در خانه خوراک نمیپختید، روبوچین نمیکردید؟ روبوچین میکردم از خوردی روبوچین میکردم، ولی خوراک نمیپختم. عموما؟ نه، یگان. خب حاضر شما اویله دار هستید، صاحبی فرزند، شما مادر هستید. بله. شما برای فرزندی خود نمیپزید؟ میپزم، حاضر فرزند که دارم، چطوری که مادری من برای من الهیده میکردن، حاضر من همون مهری که از مادرم قبول کردم باز به فرزندی خودم میدیم. بهترین. کدام خوراک ها رو زیاد آماده میسازید؟ کدامش رو خوبتر میپزید؟ خوراک های زیاد نمیتونم. خوراک هایی که همه روزه میخوریم اونها رو تیار میکنم. نمیتونم گفته که خیلی با لذت است، نمیتونم گفته که نه بی لذت است. از روی فهمیده ما شما حاضر تنها با اویله مشغول هستید، با ورزش نه عین زمان؟ نه، تمرین سلامتی خود رو میکنم. تمرین برای سلامتی خودم تمرین نموده ایستادم و تیاری ایستادم برای فعالیت داوری و هم برای فعالیت مربیگی. عین حال وقتی تیاری دیدنی من است. یعنی برابر نگاه و بین کردن اویله شما تمرینی پسی پردگی کرده ایستاده، تیاری دیده ایستاده و میتوانیم انتظار شویم شاگردانی مهرو حلیمه برو در آینده. حاضر ما گزارش میکنیم با موضوع دیگر، با موضوعی که مناسبت شما با مربیان و دیگر نفرانی که تمرین میکردید چگونه بود؟ شما چگونه خصلت های خوب داشتید که همش ما رو تعریف میکردند و یا چگونه خصلت داشتید که میگفته ای مهرو بس کن همین رفتارت رو؟ نمیدونم، با استادم که کوریوگی هستن، اونها همیشه با اونها طول 14 سال است که تمرین میکنم و طول 14 سال است که مناسبت های من و استادم همچون مناسبتی شاگرد و استادی نیست، مناسبت اویلوی است، همچون فرزند با پدر است. استاد من در برابر پدرم و من نصیحت میکنن، چه کاری که باشد من از آن کس میپرسم که همین کار رو کردن لازم است لازم نیست، مصلحت میگیرم. با استادم همین خصلتم پسند میآید که یگان مرتبه دروغ نمیگویم، یگان مرتبه دروغ گفتگی نیستم و خصلت دروغگویی ندارم. یعنی که نیست خصلتی که شما از آن رهایی یافتن خواهید؟ خصلت رهایی یافتن دارم، یک خصلتی که تیز باور میکنم. خود که دروغ نمیگویم خیال میکنم که دیگرها هم دروغ نمیگویند و کدامی که چی سخنی که گوید باور میکنم، راست میگوید گفته باور میکنم، زود باور هستم. خب با این خصلتاتون، از روی داشتن این خصلتاتون شما یگان مراتب پیش‌پایی خورده اید؟ با کسی باور کرده اشتباه کرده باشید؟
اشتباه کلان نیست، ولی وقتی که با من یک کسی دیگر میآید میگوید که آن فکری که تو داری، آن گپی که تو شنویدی آن دروغ است، آن برای تو فریب کردن میگویند، یک احساساتی بد است، بد دارد که نمیخوام اون احساسات. شما رنجور میسازد. شرح دهی رفتاری شما از جانب عائله خودتان، از جانب پدر مادر چگونه هست؟ پدر مادر من از روی از پشت من یگان بار در یگان جا گپی بد نشنیدند، یگان سخن قبیح نشنیدند. کجای رفتند در آنجا رحمت گفتند، در کجای رفتند در آنجا تعریف کردند. من نباشم، من در کوریا هم که بودم، پدر و مادری من کجایی که رفتند گفتند که پدری مهرو هستیم یا که مادری مهرو هستیم، همیشه مینداری میکردند، احترام میکردند، تشکر میگفتند. یعنی که نتیجه تربیت خود رو دیده شاد میشدند. بله بله. یگان شکایتی نداشتند؟ نه. بهترین این از همه مهم است. مهرو، اگر ورزش نمی بود، شما حیات خود رو به ورزش نمی بخشیدید، پس شما کی می شدید؟ کدام کسب رو اختیار می کردید؟ من به غرض از ورزش شاید یگان منیجر می شدم، شاید یگان کارگر بانک می شدم. شغل پسندیده تون چی است؟ شغل پسندیدم با عائله هم وقت گذراندم، با مادرم خیلی نغز می بینم وقت گذراندم. صحبت با مادر. صحبت با مادر. بغیر از این نبودند یگان مشغولیت های دیگر؟ دوزندگی، پزندگی، رسومی، موسیقی گوش کردن، سراییدن؟ نه. سراییدن من نبود. پیش از با ورزش مشغول شدنتون چگونه احساسات داشتید و بعد از اونی که با ورزش پیوستید حیات شما چگونه تغییر یافت؟ وقتی که با تمرین شروع کردم خیلی تنی ضعیف داشتم. ممکن که اگر من تمرین رو سر نمی کردم تا امروز در یگان بیمارخانه خواب بودم. تا آن درجه رو بد بود تنی من. وقتی که من از این تمرین کردم، سلامتی خود رو نگاه کردم، سلامتی من نقص شد، زندگی من نقص شد. همه این چیز از ورزش است. اکنون احساسات جسمانی شما کلان دیگرگونه شد؟ کلان دیگرگونه است، بله. با قوت؟ با قوت. با چه بگم، با فکرانی شما نیز تاثیر رسوند؟ در طول سالهای دراز تمرین نمودم، این به من یک خصلت هدف رسی رو جای کرد که هر هدفی که باشد، هر هدفی رو که در پیش خود موندم، حتما تا اون هدف میرسم، حتما چیزی که به من لازم است به دست میکنم. شما رو نه تنها از جهت جسمانی بلکه همه طرفه شما رو قوی و موفق ساخت که شما فکرانیم رو دیگر کرد. انیق و دقیق چی گفتن و چی کردنتون رو میدونستید. بله. ورزش در حیات شما چی نقش دارد؟ ورزش در حیات من، ورزش سالمی حیات من میباشد که تا این روزها من تمرین نمودم، تا این روزها سلامتی خوب دارم. همه بود و باشتی من ورزش است. یکی از نقشه های شما رو برای آینده معلقه فهمیدیم که شما آمادگی دیده ایستادید برای مربی و داور شدن. بله. نقشه های دیگری شما برای آینده چگونه هستند؟ باز نقشه های هستند که من عین حال در اکادمی اداره کنی دولتی تحصیل می نمونم. تحصیلم را به انجام رسانیده ایستادم. در سطح ماجستر در فاکولته مناسبت های بین المللی میخواهم که همچون دیپلمات در آینده نیز فعالیت کنم. سه مقصد دارید که مقصد کلان و پرقوتی هستند که آینده شما رو کلان دیگرگونه و درخشان میسازند. برای شما موفقیت های به آخر میخواهیم. مهربانو، در آخر برنامه من میخواهم همچون یک ورزشگر دختر موفق به نفرانی که نو شروع کردن میخواهند، محض به همین رشته ورزش تکواندو پیوستن میخواهند، مصلحت دهید. شاید میگوید که بیاید شاگردان من شوید. شاگردان من هم شاید خیلی خوب میشن، من خرسند میشوم. اما با همه دخترها، مخصوصا با زنها، نه تنها دخترها، با زنها میخوام بگویم که فرق ندارد کدام نمودی ورزش تمرین کنند تا اینکه
тани солим дошта бошанд. вақте ки зан тани солим дошта бошад, ҳамон оила солим аст, ҳамон фарзанд солим аст, ҳамон дар он оила ҷанг нест. хуб моҳрӯ, бовар мекунед ман хеле шод ҳастам аз он ки шумо меҳмони барномаи мо шудед. шахсан ман хеле зиёд маълумотҳо гирифтам, як эҳсосоти хубе дар худ пайдо кардам ва фикр мекунам ки ҳар як бинандае ки ин барномаи моро тамошо кунад ҳатман ба худ чизе мегирад, чун атрофи қариб ки ҳамаи мавзӯъҳо дар ҳам фаъолияти шахси шумо, ҳам фаъолияти варзиши шумо гуфта гузаштем ва бинандагони гиромӣ, бо шумо хайру хушӣ куллан ҳам намекунем, танҳо мегӯем ки то барномаҳои навин сарбаланду муваффақ бошед.